أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المكتفى سيدنا ومولانا محمد المرتلى صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح أرواح أهل بيته وأزواجه وأصحابه كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع التابعين وتابع التابعين وأئمة المسلمين. ثم إلى أرواح مسائل الكرام وأساطيرنا الإلام. ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد ساء الحميد سيد عبد القادر الناهوري الماني كبوري قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بالعباس بريان بن ملكان عليه الصلاة والسلام. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ومرشدنا ومربنا قرة عيننا وثمرة فؤادنا أستاذنا ومرشدنا الشيخ خلاج المنصور قدس الله سره العزيز وكرم ومجد وعلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاذات في اللقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتكلتك ياي السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دعوة بالأنبياء السلام عليك يا حسن تبرد السلام عليك يا قرب ومقصد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مستنبطيبي السلام عليك يا عون الغريب السلام عليك يا ماهي الذنوب السلام عليك يا جال القلوب السلام عليك يا هادي الهداة السلام عليك يا ذخر العصاة السلام عليك يا حسن الصفات السلام عليك يا ذا المعجزات
السلام عليك يا دار الفلاح السلام عليك يا ركن الصلاح السلام عليك يا نور الصباح السلام عليك يا زين الملاح السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك يا مغري السقام السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفي بالقيامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المبشر بالسلامة السلام على الخليفة من كفينا أبي بكر مبيد الجاهلين كان أمرين أمير المؤمنين بر النورين رأس الناسكين كذاك علي السامي يقينا السلام على صحابك أجمعين وآلك كلهم والتابعين وتابعهم وتابع تابعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه الكون قد ضاء لنا واستنار بمولد الهادي وطاب القرار لما بدا لها منار الهدى لله ما أبهج ذاك المنار يا نعمة قد أمنا بشرها في ليلة ضاءت كضوء النهار جماله لما بدا طالعا أشرقت الأنوار بين الديار نادى منادي صاد لما أتى يا طالب الفوز البدار البدار مذ جاء صار الحق في عزتي وزخرف الباطل بلا وسار من هيبة المولد كسرى غدا كثير قلب في ذهول وهار وشك للمولد إيوانه وأكلوه من دهشة الأمر تار ونوره أحمد نارا طغت للفرس صاروا ما لهم ضوء نار فخرت الأصنام من نجله كبارها ذلوا بقهر صغار وكم له من معجزات نما واشتهرت في الكون أي اشتهار صلى عليه الله رب العلا ما جن ليل وأضاء النهار والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على خير اللباد المصطفى كنز الرشاد شفينا يوم المعاد لتبلغوا نيل المراد برحمة الله الودود أبدى لنا نور الوجود وأمنا بشر الصوت والفوز من طيب المحال جمال نور المصطفى وفى بالوفاء وعيشنا منه صفا باللطف من حسن الوداد من بيضة طيب النشاد من طيب صاد البشر من نوره غار القمر أزكى البرايا خير حال يا صاحب الحسن البديع يا خير هادي يا شفيع أسأل ولا في البقيع تعيشنا يوم التناد جماله لما بدا فهدى إلى الخير
الهدى وذكره يجري الصدى نداه يروي كل أصوات بجاه طه ما نخيب لأنه الهادي الحبيب نرجو رضا الله القريب وما مضى ألا يعاد يا من دمنا واجترم تبادر ملج الكلام ومسلما حل الحرام ونوره أما البلاد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا بنا باهتمامي على شفيع الأنام حبيب محيي الإمام عليه أزكى سلامي. الله صلى عليه ثم تباه لديه وحين أوحى إليه على لعلى مقامي بباب طيبة تجيب كما بدل الحبيب وفاه نشر وطيب يبوه مسر الختام يا من يروم النعيم بحبه كن مقيما ولو تكون سقيما لديه دروس سقام قد طاب هذا الربيع مدجاه به شفيع له جمال بديع يفوق بدر التمام طابت بقاع البقيع من قربها للشفيع سلطانها في ربيع من سداد الكرام هذا البشير النذير هذا السراج المنير إنا به نستجير في دم كل انتقام هذا الذي قد ترقى إلى السماوات حقا وخاتم الله صدقا بوحي خير الكلام هذا النبي الكريم له مقام عظيم بكم رؤوف رحيم أنتم به في اغتنام به يقيم الزمان وفي حماه الأمان وداره لا يهان في عزة واحترام هوى جميل الصفات وغاية المكرمات له جزيل الهبات منها نعيم الدوام به تباه الجمال ومنه تم الكمال وبان فينا الحلال به وحكم الحرام يا خاتم الأنبياء يا سيد الأصفياء يا هادي الأولياء يا زين كل إمام إني عبيد ذليل من الذي يستقيل وما يحيط النزيل في أي زمام يا رب أحسن خلاصي واغفر بغير قصاصي لما يشيق النواصي من حول يوم الزحام بحق نور محمد وبالكتاب الممجد اجعل لنا النار تهمت يوم القلوب العظام بمن هدى بالكتاب ومن هدى للصواب يدلي بشرب شرابي يحيى به كل نام صلى الله السلام على الذي لا إمام رسل عليهم سلام وعلى آل أهل الاتمام
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مصطفى يا مرتضى يا سندي يا سيدي يا شفيعي خذ بيدي. أزكى صلاة وسلام سرمدي عليك من رب العباد سمدي. بسطت كف فقتي والندم أرجو جزيل فضلكم والكرم مستشفيا نزيل هذا العالم فلاحظوني بدوام المدد. قد فقتم الخلق بحسن الخلق فأنجدوا المسكين قبل الغرق. وأطفئوا بالبسط وهج الحرق وأبردوا باللطف هر الكبد. من فتموه لا يزالون دما يا سعد من رضيتموه خادما. فحلمكم وستر أما العالم نماؤكم منها نعيم الأبد. أحبكم لكن قليل الأدب ومن هوى نفسي توالت حجبي. فربه روحي بكشف الكرب عناية من فضلكم معتمدي. أقسمت في نصري بكم عليكم وسيلتي يسألكم إليكم. ما لي ما خضى به لديكم سوى صريح الفقر والتبدد. في طيبة الفوز بمهدي رشدي وفي لباهها زوال مكدي. إن كنتم ترجون فضل الهدي فشاهدوا أنواره في أهدي. إن تبتغوا وسيلة للمالك صلوا على رسوله المبارك الشافع المنقذ من مهالك وآله وصحبه ومن هدي. صلى الله على النبي وآله وكل ذرة له وعياله وإرثه ومن على من واله وعلى سادته الكرام سجدي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخائفين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مرى وجهك يسأل يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفروا عني
واغفري عن سيئات آل محسن وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا رحمة العالمين ويا شفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك. آمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تم المولد الشريف، مولد المصطفى المجتبى الرؤوف المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا مستمسكين بطاعته وأمتنا على سنته وجماعته. آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا مولد النبي الكريم، وافل علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا ببركته من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والسادات الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار، واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. آمين يا رب العالمين. آمين. النعمة علينا ووفقنا لصدرك مع حكينا، أرجنا برد عوفك والعوافي، وهون كل مطلوب علينا، فإنا لا نؤثر في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب، ولكن إذا ضاق فكنت لها قمينا، فصل على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين، وآل ثم أصحاب الكرام وتبعهم وكل الصالحين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين، صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين، صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله ارحم المؤمنين، صلى الله ربنا على نور العالمين أحمد المصطفى نبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 Allah 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وببيئتنا بيئة نعوذ بالله من غلب الله وغلب رسوله فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بن இம்ரான் عليه السلام وخير نسائها خديجة رضي الله عنها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏகநாயன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஸலவாத்தும் சலாமும் எங்கள் உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களுடைய பரிசுத்த குடும்பத்தவர்கள் சத்திய சஹாபாக்கள் நாயகத்தின் மனைவிமார்கள் தாபியோன்கள் தபவு தாபீர்கள் ஷேகுமார்கள் அவுலியாக்கள் இதுவரைக்கும் மூமினான ஆண் பெண் அனைவருக்கும் உண்டாவதாக என வேண்டி தூமான் நபியின் புகழ் கூறுகின்ற புனித சுபஹான மௌலித் நிகழ்வினை முடித்து விக்ர் சலவாத் ஓதி ஒரு பயானுக்காக அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்புள்ள தாய்மார்களே சகோதரிகளே قال الله تعالى في كلامه العزيز النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم அல்லாஹ் தனது அருள்மறையிலே கூறுகின்றான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூமின்களுக்கு தங்களுடைய உயிரை விட மேலானவர்கள் மேலும் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் மூமின்களுக்கு தாய்மார்கள் என அல்லாஹ் குர்ஆனிலே கூறுகின்றான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இனிமேலும் வாழப்போகின்ற எல்லா மூமின்களுக்கும் அவர்களுடைய உயிரை விட மேலானவர்களாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருக்க வேண்டும். அத்தோடு அந்த மூமின்கள் அனைவருக்கும் தாய்மார்களாக நாயகத்துடைய மனைவிமார்கள் திகழ வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் அல் குர்ஆனிலே பெருமைப்படுத்தி அந்த உம்மஹாத்துல் மூமினீன்கள் நாயகத்தினுடைய மனைவிமார்களுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்தி அல்லாஹ் அல் குர்ஆனிலே கூறியிருக்கின்றான். அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே, இந்த உலகத்திலே எத்தனை மூமின்கள் வாழ்ந்தாலும் அனைவருக்கும் தாய்மார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள். இஸ்லாம் தாய்க்கு ஒரு தனி இடத்தை வைத்துள்ளது. அந்த தாயை ஒரு பிள்ளை மதிக்க வேண்டும், நேசிக்க வேண்டும், கௌரவமான ஒரு இடத்திலே வைக்க வேண்டும். அதுபோல கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களை ஒவ்வொரு மூமின்களும்
தாயாக ஏற்று அவர்களுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும், அவர்களை நேசிக்க வேண்டும், அவர்களை ஒரு உயர்ந்த கௌரவமான ஒரு இடத்திலே தங்களுடைய இதயத்திலே வைக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ் இந்த அல் குர்ஆன் வசனத்தின் மூலம் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி கூறுகின்றான். அதே நேரம் உம்மஹாத்துல் மூமினீன் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய மனைவிமார்களில் முதல் மனைவியாக, நாயகம் அதிகளவு நேசம் கொண்ட மனைவியாக, நாயகத்தை அதிகம் நேசம் கொண்டவர்களாக திகழ்கின்ற அன்னை ஹதீஜத்துல் குப்ரா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் இந்த தீனுக்காக செய்த தியாகங்களையும் ஒத்துழைப்புகளையும் பற்றி உங்களிடம் நான் பேசலாம் என நினைக்கின்றேன். கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கைரு நிசாயிஹா மரியம் இப்னத் இம்ரான் அலைஹிஸ்ஸலாம் வ கைர் நிசாயிஹா ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், அந்த கால பெண்களில் சிறந்தவர்கள் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம். மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த கால பெண்களில் சிறந்தவர்கள். தற்கால பெண்களில் சிறந்தவர்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். நாம் எல்லோரும் பெண்கள். மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் என்பவர்கள் ஈசா நபியுடைய தாய். அந்த காலத்திலே ஈசா நபியுடைய தாய் எவ்வாறு சிறந்தவர்களாக விளங்கினார்கள் என்பதை நாம் எல்லோரும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்லாது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை எவ்வாறு சிறப்பித்து கூறியுள்ளார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஈமான் பரிபூர்ணமான ஒரு பெண் ஆவதுடன் ஷைத்தான் அவர்களை தொடாமல் பாதுகாத்தான். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஒரு குழந்தை பிறந்தது உலகிலே இந்த உலகத்தில் ஒரு குழந்தை பிறந்ததும் ஷைத்தான் தொட்டதனால் தான் அந்த குழந்தை அழுகிறது. ஆனால் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் ஈசா நபி அவருடைய மகனும் ஷைத்தான் தொடாதவாறு பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் என நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த அன்னை மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த புனிதத்தை, அந்த சிறப்பினை எங்களுக்கு எடுத்து கூறியுள்ளார்கள். அது மட்டுமல்லாது மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய அந்த இடத்திலே மாரிகாலத்திலே காய்க்கின்ற அந்த கனி வகைகள் கோடை காலத்திலும், கோடை காலத்திலே காய்க்கின்ற அந்த கனிகள் மாரி காலத்திலும் மாறி மாறி கிடைக்குமா. அந்த அளவு சிறப்பு பெற்றவர்கள் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள். இதனை கூறிக்கொண்டு இதே போல அந்த காலத்திலே மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம் இவ்வாறு சிறப்பாக காணப்பட்டது போல இந்த காலத்திலே அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் சிறப்பானவராக திகழ்கின்றார்கள் என நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹஸ்புக மின் நிசாயில் ஆலமீன் மரியம் இப்னு இம்ரான் அலைஹிஸ்ஸலாம் வ ஹதீஜா பின்த் குவைலித் ரலியல்லாஹு அன்ஹா வ ஃபாத்திமா பின்த் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வ ஆசியா இம்ராத்து ஃபிர்அவுன் அலைஹிஸ்ஸலாம். இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பெண்களில் எல்லாம் மிகச் சிறந்த பெண்களாக 4 பெண்களை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதில் ஒருவர் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம், இம்ரானுடைய மகளார் மரியம் அலைஹிஸ்ஸலாம். இரண்டாவது குவைலித் ராஜாவினுடைய மகளார் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா. அடுத்தது கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய மகளார் ஃபாத்திமா நாயகி. அடுத்ததாக ஃபிர்அவுனுடைய மனைவி ஆசியா நாயகி. இந்த 4 பெண்களும் தான் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பெண்களிலே மிகச் சிறந்த பெண்கள் என நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறி ஹதீஜா நாயகி அவர்களுடைய அந்த சிறப்பை அவர்கள் எடுத்து கூறியுள்ளார்கள். அன்புள்ள தாய்மார்களே, சகோதரிகளே, உலகத்திலே தற்போது 200 கோடி முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதுக்கு முதல் எத்தனையோ கோடி முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள். இனிமேலும் எத்தனையோ கோடி பேர் வாழ இருப்பார்கள். அத்தனை கோடி முஸ்லிம்களுக்கும் முதல் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் மூமின் யார் என்று கேட்டால் அது அந்த ஒரு பெண் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா என்பதிலிருந்து பெண்களாகிய நாம் பெருமைப்பட வேண்டும். முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற பெண் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. அவர்கள் எல்லா விதமான தகுதிகளையும் கொண்டிருந்தார்கள். செல்வத்தில் சீமாட்டியாக இருந்தார்கள், அறிவின் சிகரமாக இருந்தார்கள், உயர்ந்த குலத்தில் உள்ளவராக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய எல்லா விதமான நற்குலங்களுடையவர்களாகவும் அவர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுடைய வணிகம் மக்கா மதீனா மட்டுமல்ல, வேறு நாடுகளுக்கும், ரோம், சிரியா போன்ற வேறு நாடுகளுக்கும் பரவி இருந்தது. அவருடைய வணிக பொருட்களை மக்கா மதீனாவிலிருந்து வேறு நாடுகளுக்கும் அவர்கள் கொண்டு சென்று வர்த்தகத்திலே சிறந்து விளங்கினார்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். சில பேர்கள் சொல்லுவார்கள், அவர்கள் செல்லவில்லை, அவர்கள் வீட்டிலே இருந்தார்கள். அதுக்கென்று நுட்பமான அறிவுடைய அந்த வணிகத்திலே சிறந்த ஆளுமை மிக்கவர்களை நியமித்து அவருடைய வியாபாரத்தை சிறப்பாக செய்தார்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. அவ்வாறு செல்வத்திலே மிகவும் சீமாட்டியாக திகழ்ந்தவர்கள் தான் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். அப்படியான அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை, அவர்களுடைய நேர்மையை, அவருடைய நற்குணங்களை அவதானித்து அவர்களை திருமணம் முடிக்க விரும்புகிறார்கள். அந்த நேரம் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள மூத்தவர்கள், ஹதீஜா நாயகி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள மூத்தவர்கள் சம்மதத்தோடு இந்த திருமணம் நடைபெறுகின்றது.
திருமணம் நடைபெறும் போது நபிகள் நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வயது 25, ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கு வயது 40. அவர்கள் வயது கூடினவர்களாக இருந்தாலும் வரலாறுகள் சொல்லுகிறது அவர்கள் அந்த அளவு இளமையானவர்களாக இருந்தார்களாம் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். நாயகத்தின் மனைவிமார்கள் 11 மனைவிமார்கள். அதிலே ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா மட்டும்தான் நாயகத்துடைய நபித்துவ பிரகடனத்துக்கு முன்னர், அந்த 40 வயதுக்கு முன்னர் மனைவியாக இருந்தவர்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் மட்டுமே. மற்ற 10 மனைவிமார்களும் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் மறைந்து, அதாவது நுபுவத்துக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் மனைவியாக இருந்தார்கள். ஹதீஜா நாயகி அவர்களுடன் வாழ்க்கை, அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது எந்த மனைவியையும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணம் செய்யவில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் எல்லா வளங்களையும் நாயகத்துக்காக வழங்கினார்கள். தங்களுடைய செல்வமாக இருக்கலாம், நாயகத்துக்கான பாதுகாப்பாக இருக்கலாம், நாயகத்துக்கான அந்த அரவணைப்பாக இருக்கலாம், ஆறுதல் வார்த்தைகளாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் நாயகத்துக்காகவே அவர்கள் செலவழித்தார்கள். அதனால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹதீஜா நாயுடன் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் போது வேறு எந்த மனைவிமார்களையும் மணக்கவில்லை. 25 வருடங்கள் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களும் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் 25 வருடங்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள். 6 குழந்தைகள் அவர்களுக்கு கிடைத்திருந்தது. நாயகத்துக்கு 7 குழந்தைகள். அதில் ஒரு குழந்தை மாரியத்துல் கிபித்தியாங்கிற மனைவி கிடைத்துள்ளது. மற்ற 6 குழந்தைகளும் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அதுல காசிம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அப்துல்லா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ஜைனப் ரலியல்லாஹு அன்ஹா, ருக்கையா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, உம்மு குல்தும் ரலியல்லாஹு அன்ஹா, சுவனத்து தலைவி எங்கள் தலைவி ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அனைவரும் ஹதீஜா நாயகி மூலமாக இந்த இஸ்லாத்துக்கு கிடைத்த குழந்தைகளே. இவர்கள் நாயகத்துக்கு மிகவும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாக திகழ்ந்தார்கள். எந்த அளவு பாதுகாத்தார்கள் என்றால், ஏனென்றால் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ரிசால், அதாவது நபித்துவம் நுபுவத் கிடைத்த போது நாயகத்தை அஸ்ஸாதிக் அல் அமீன் என்று போற்றிய அரபியர்கள் திரும்ப மாறி அவர்களை தூற்றத் தொடங்கினார்கள். அந்த காலத்திலே, அந்த இக்கட்டான காலத்திலே நாயகத்துக்கு அரவணைப்பாக இருந்தவர்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். எந்த அளவு என்று சொன்னால், குறைஷியர்கள் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் நாயகத்துடைய பெரிய தந்தை அபூதாலிப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் இருக்கும் போது நாயகத்தை ஒரு காலமும் நேரடியாக தாக்கியதில்லையா. அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு அரணாகவும் தைரியம் உள்ளவர்களாகவும் காணப்பட்டார்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். நுபுவத்துக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஹதீஜா நாயகிக்கு 65 வயது, நாயகத்துக்கு 50 வயதிலே ஹதீஜா நாயகி அவர்கள் இந்த உலகை விட்டு மறைகிறார்கள். அதாவது அந்த ஹதீஜா நாயகி மறைவதற்கு சற்று முதல் நாயகத்துக்கு பெரும் காவலாக இருந்தே, பெரும் பாதுகாப்பாக இருந்து அபூதாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களும் மறைகிறார்கள். இதனால் அந்த இழப்பு நாயகத்துக்கு பெரும் ஒரு இடைவெளியாக இருந்தது. தனக்கு பக்கபலமாக, தனது வலது இடது பக்கபலமாக இருந்த அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களும் அபூதாலிப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தது நாயகத்துக்கு பெரும் இழப்பாக இருந்தது. அந்த நேரத்திலே அதனால் அந்த ஆண்டை ஆமுல் ஹுஸ்ன், துக்க ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்தப்படுகின்றது. அந்த அளவு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். இந்த இழப்பிலிருந்து ஆறுதல் அளிப்பதற்காக அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா இழந்தார்கள். அவருடைய பெரிய தந்தை அபூதாலிப் நாயகத்தை இழந்தார்கள். இந்த இழப்பிலிருந்து நாயகத்திற்கு ஆறுதலாகத்தான் இறைவன் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மிராஜுக்கு அழைத்தான் என்று சொல்லி கூறப்படுகின்றது. ஹதீஜா நாயகி அவர்கள் 40 வயதுக்கு பிறகு என்றாலும், அதாவது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திருமணம் முடித்ததற்கு பிறகும் ஹிரா மலையிலே அடிக்கடி தியானம் செய்பவர்களாக இருந்தார்கள். அந்த நேரத்திலே 40 வயதுக்கு கூடுதலான ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் அந்த ஹிரா மலையிலே ஏறி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தன்னுடைய கையால் அவருடைய எத்தனை வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் மக்காவிலிருந்து ஹிராவுக்கான தூரம் சுமார் 4 கிலோமீட்டர். இப்போ மாதிரி வசதி வாய்ப்புகள் இல்லாத காலம், நடந்துதான் செல்ல வேண்டும், கரடு முரடான பாதை. அந்த பாதையிலும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்க்க வேண்டும். அந்த நாயகத்தை பார்க்காமல் இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தன் நாயகத்துக்குரிய அந்த உணவை தயாரித்துக் கொண்டு அந்த ஹிரா மலைக்கு ஏறி சென்று நாயகத்துக்கு கொடுத்துட்டு வருவார்களாம். அப்படி தியாகத்தை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். நாயகத்துடைய, அதாவது எங்களுக்கு தெரியும், நாயகத்துக்கு வஹி இறங்கப்பட்ட முதல் வஹி லைலத்துல் கத்ர் இரவு அன்று ரமலான் மாதம் இறங்கப்பட்டது. அதிலே அந்த முதல் வஹி இறங்கப்பட்டதும் அந்த பதற்றத்திலே கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து சம்மிலூனி என்னை போர்த்துங்கள் என்று சொல்லிய போது ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் பெரும் ஆறுதல் வார்த்தைகளை கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு கூறினார்கள். கல்லா வல்லாஹி மா யுஹ்ஸீக அல்லாஹ் அபதா. நாயமே யா ரசூலல்லாஹ், இல்லை, அல்லாஹ் உங்களை ஒருபோதும் அவமானப்படுத்த மாட்டான். அவர்கள் இறைவன் மீது சத்தியம் எடுத்துள்ளார்கள். வல்லாஹி, நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை ஒரு காலமும்
ஒரு காலமும் அவங்களை அவமானப்படுத்த மாட்டான். அந்த அளவுக்கு நாயகத்தை புரிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நீங்கள் குடும்பத்துடன் இணைந்து நடக்கிறீர்கள், கஷ்டங்களை சுமக்கிறீர்கள், விருந்தாளியை உபசரிக்கிறீர்கள், மற்ற மனிதர்களின் உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறீர்கள். இவ்வாறு இருக்கின்ற உங்களை அல்லாஹ் ஒரு காலமும் அவமானப்படுத்த மாட்டான். நீங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் என்று சொல்லி கண்மணி நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் வார்த்தை கூறி அவர்களுடைய அவர்கள் கண்ட, அதாவது ஹிரா மலையிலே அந்த கண்ட காட்சியை ஒரு முன்னைய வேதங்களை தெரிந்த ஒரு பெரியாரான பரகா பின் நௌவல் என்கின்ற ஒரு பெரியாரிடம் அழைத்து சென்று அவர்களுக்கான விளக்கங்களை கூறி அங்கு வந்தது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் தான் என்பதை அவர்கள் எடுத்து கூறி முதலாக இஸ்லாத்தை ஏற்று அந்த வரலாற்று தடத்தை பதித்தார்கள் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். நமக்கு ஒரு படிப்பினை உள்ளது. நம்முடைய கணவன்மார் ஹலாலான முயற்சிகளில் ஹலாலான விடயங்களில் ஈடுபடும் போது பெண்களாகிய நாமும் அதுக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா இந்த செயற்பாட்டில் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் அதாவது கணவனுக்கு ஆறுதலாகவும், கணவனுடைய மனக்குழப்பங்கள் ஏற்படும் போது அதற்கு ஆறுதலாகவும் நம்ம மனைவிமார்கள், அதாவது பெண்களாகிய நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதை அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் இதிலிருந்து எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார்கள். கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மட்டும் அவர்கள் அதிகம் நேசிக்கவில்லை, அவர்களுடைய குடும்பத்தவர்களையும் அவர்கள் நேசித்தார்கள். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பாலூட்டி வளர்த்த ஹலிமத்து சஅதியா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் நாயகத்தை பார்க்க வரும்போதெல்லாம் அவர்களை வரவேற்று உபசரித்து அவர்களுக்கு பல வெகுமதிகளை வெகுமதிகளை கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்தி அனுப்பினார்கள் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். இவ்வாறு பெரும் செல்வ சீமாட்டியாக இருந்தவர்கள் நாயகத்தை தன்னுடைய செல்வங்களை கொண்டு நாயகத்தை வளப்படுத்தியவர்கள், பெரும் செல்வ சீமாட்டியாக இருந்தவர்கள். இஸ்லாத்திற்காக தன்னுடைய செல்வம் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் இழந்தார்கள். இறுதி காலத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த போது அவர்களுக்கு போர்த்துவது, அதாவது குளிராக இருந்தது, ஆனால் அவர்களுக்கு போர்த்துவதற்கு ஒரு போர்வை கூட வீட்டிலே இருக்கவில்லை. அன்னை ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களிடம் சொல்லி அனுப்புகிறார்கள், மகளே, உங்களுடைய தந்தையிடம் சென்று எனக்கு குளிராக உள்ளது, போர்த்துவதற்கு ஒரு போர்வையை கொண்டு வாருங்கள் என்று எடுத்து வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார்கள். எவ்வாறு செல்வ சீமாட்டியாக இருந்தவர்கள், ஆனால் இறுதி காலத்தில் இஸ்லாத்துக்காக நாயகத்திற்காக அத்தனை செல்வங்களையும் அவர்கள் தியாகம் செய்தார். ஒரு முறை மக்காவிலே கடும் வறுமை, கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. மக்கள் எல்லாம் இறக்கப் போகின்றார்கள் என்ற நிலை வந்தது. நாயகத்தினுடைய வாக்குக்காக தன்னுடைய அத்தனை செல்வங்களையும் மக்களுக்கு, அந்த ஏழை மக்களுக்கு உணவளிப்பதற்காக கொடை அளித்தார்கள் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். இவ்வாறாக தன்னுடைய செல்வம் அனைத்தையுமே மக்களுக்கு பகிர்ந்தளித்தார்கள், இஸ்லாத்துக்காகவும் தீனுக்காகவும். இவ்வாறான சிறப்புகளை, இவ்வாறான தியாகங்களை மேற்கொண்டு இஸ்லாத்துக்கு பல ஒத்துழைப்புகளை வழங்கிய அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கு அல்லாஹ் பல சிறப்புகளை வழங்கியிருந்தார். இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் கிடைக்காத சிறப்பு அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்கு கிடைத்தது. அல்லாஹ் சலாம் சொல்லி ஒரு பெண் என்று சொன்னால் அது அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மட்டும்தான். அல்லாஹ் சலாம் சொல்லி இருக்கிறார். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சலாம் சொன்ன ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் சலாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அவ்வாறான பெண் என்றால் இந்த உலகத்திலே அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மட்டுமே. ஒரு முறை ஹிரா குகையிலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் இருக்கும்போது ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ஏதோ தூக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், ஹாதி ஹதிஜா கத் அத்தத். ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாஹா இனாவுன் ஃபீஹி இதாமுன் துஆமுன் அவ் ஷராப் ஃபைதா ஹிய அத்தத்க ஃபக்ர அலைஹா அஸ்ஸலாம் மின் ரப்பிஹா வ மினி வபஷிர்ஹா பிபைத்தி ஃபில் ஜன்னா மின் கஸபி லா ஸஹப வலா நஸப. நாயகமே, யா ரசூலல்லாஹ், ஹதிஜா நாயகர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா ஏதோ உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பானமோ உணவோ எடுத்துக்கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் அவர்கள் உங்களிடம் வந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாயகமே, அல்லாஹ் உங்களுக்கு சலாம் சொன்னதாக சொல்லுங்கள், நான் என்னுடைய சலாத்தையும் அவர்களுக்கு எத்தி வையுங்கள் என்று கூறி சொர்க்கத்திலே ஒரு முத்தினாலான ஒரு மண்டபம், ஒரு வீடு ஒன்று அவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே எந்த ஒரு சத்தமோ எந்த ஒரு சோர்வோ இல்லாத அந்த ஒரு வீடு ஹதிஜா நாயகர் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுக்காக சொர்க்கத்திலே உள்ள என்ற நற்செய்தியையும் அவர்களுக்கு கூறுங்கள் என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சோவனம் கூறியிருக்கிறார்கள் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். இவ்வாறான சிறப்புகளை வழங்கி இருக்கிறான் இறைவன். அது மட்டுமல்ல, சுவனத்தின் தலைவி அன்னை ஃபாத்திமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களை வளர்த்தெடுத்த பெண் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா. சுவனத்தின் இளைஞர்களான இமாம் ஹசன், இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களுடைய பாட்டி அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா. இவ்வாறு பல சிறப்புகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள். அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் நாயகத்தின் மீது அளவு கடந்த நேசம் வைத்தது போல, அவருடைய உயிரை விட மேலாக நாயகத்தை நேசித்தது போல, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அன்னை ஹதிஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் மீது அதிகளவான நேசம் வைத்தவராக இருந்தார்கள்.
அவர்கள் மறைந்ததன் பிறகு ஒவ்வொரு நேரமும் அவர்களை நினைத்தவர்களாக இருந்தார்கள். ஒரு நாள் அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுடைய சகோதரி ஹலாலா பின் குவைலித் என்பவர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வீட்டுக்கு வந்து உள்ளே வருவதற்காக கதவுகளை தட்டி அழைத்த போது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹதீஜா நாயினுடைய குரல் மாதிரி உள்ளதே என்று சொல்லி அவர்கள் ஹதீஜா நாயி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களை நினைவு கூர்ந்தார்கள். அது மட்டுமல்லாது ஆடுகளை அறுத்து ஹதீஜா நாயி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய தோழிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தார்களாம் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அவ்வாறு கட்டம் கட்டமாக ஹதீஜா நாயியை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். இதனால் மற்ற மனைவிமார்கள் ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் மீது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்தளவு இரக்கம் அன்பு வச்சிருக்கிறார்களே என்று மற்ற மனைவிமார்களும் ஆச்சரியப்படுகின்ற அளவுக்கு அவர்கள் அடிக்கடி ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களை நினைவு கூர்ந்தவராக இருந்தார்கள். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஹதீஜா நாயி மீது பொறாமை கொண்டது போல நான் நாயகத்தின் வேறெந்த துணைவியர் மீதும் நான் பொறாமை கொள்ளவில்லை என அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் கூறுகிறார்கள். நாயகத்துடைய எல்லா மனைவிமார்களும் நாயகத்துடைய அன்பிற்காக ஏங்கியவர்களாக நாயகத்துடைய அன்பு எமக்கு கூடுதலாக கிடைக்க மாட்டாதா என்று ஏங்குகின்றவராக இருந்தார்கள். அதனால்தான் அந்த அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் நாயகத்தின் மீது இப்படி சொல்லுகின்றார்கள், ஹதீஜா நாயி மீது பொறாமை கொண்டது போல வேறு எந்த பெண்ணின் மீது நான் பொறாமை கொள்ள நாயகத்திலே நேசத்தை வச்சு தான் சொல்கிறார்கள். வேறு ஹதீஜா நாயி மீது எந்த பொறாமையும் ஆயிஷா நாய்க்கு இல்லை. அதுபோல நாயகத்தினுடைய நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதை வெளிப்படையாக ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா நாயகத்திலே கேட்டாங்க, நாயகமே யார சூழல்லாம் உங்களுக்கு நாயகத்தின் நேசத்துக்காக மனைவிமார்கள் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா கேட்டார்கள், ஹதீஜா நாயி அவர்கள் ஒரு வயதான பெண் அல்லவா நாயகமே, அவர்களை விட சிறந்த மனைவிமார்களை உங்களுக்கு அல்லாஹ் தந்திருக்கு, நீங்கள் அடிக்கடி ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களை நினைவுகூர்கிற நாயகமே என்று ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்கள் கேட்டார்கள். அதுக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொஞ்சம் சோகமாக சொன்னார்கள், வல்லாஹி மா அபதலனி அல்லாஹு ஹைரன் மின்ஹா, அல்லாஹ் மீது ஆணையாக அவர்களை விட சிறந்த ஒருவரை இறைவன் எனக்கு தரவில்லை என்று கூறினார்கள். அது மட்டுமில்லாமல் அவர்கள் சொன்னார்கள், ஹதீஜா நாயுடைய சிறப்புகளை கூட ஆயிஷா நாய்க்கு எடுத்து சொன்னார்கள். மக்கள் எல்லாம் என்னை மறுத்த போது என்னை நம்பினவர்கள் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, மக்கள் எல்லாம் என்னை பொய்யர் என்று சொன்ன போது என்னை உண்மைப்படுத்தியவர்கள் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, மக்கள் எல்லாம் என்னை தடுத்த போது அவருடைய செல்வத்தை வாரி வழங்கியவர்கள் ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா, அல்லாஹ் எனக்கு அவர் மூலமாகவே குழந்தைகளை அளித்தான் என்று ஹதீஜா நாயினுடைய சிறப்புகளை அவர்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுக்கு கூறி தெளிவுபடுத்தினார்கள். இவ்வாறாக இஸ்லாத்திற்காக பல தியாகங்களையும் பல ஒத்துழைப்புகளையும் வழங்கிய அன்னை ஹதீஜா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா அவர்களுடைய வாழ்க்கை வழிமுறைகளை எம்முடைய வாழ்க்கையிலும் எடுத்து நடத்துவதற்கு இறைவன் உதவி செய்வானாக. வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ், அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன் வ யா ஷஃபீல் முத்னிபீன், அல்லாஹும்ம ஸல்லி வ ஸல்லிம் வ பாரிக் அலைஹி. புனித மௌலிது திக்ர் ஸலவாத் மஜ்லிஸை முடித்துவிட்டு அன்னை கதீஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை பற்றிய அவர்களை சிறப்பை கேட்டவர்களாக இந்த சபையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். கால ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், தலபுல் இல்மி ஃபரீலத்துன் அலா குல்லி முஸ்லிமின். தலபுல் இல்ம், அறிவை தேடி கற்றுக்கொள்வதென்பது ஃபரீலத்துன், ஃபர்லாகும், அலா குல்லி முஸ்லிமின், ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கடமையாகும். அறிவை தேடி கற்றுக்கொள்ளுவது என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் பரலாக்கப்பட்ட கட்டாய கடமையாகும். இந்த அறிவு எதை குறிக்கின்றது? மார்க்க அறிவை மட்டுமல்ல, மார்க்க அறிவையும் மனிதனுக்கு தேவையான ஏனைய எல்லா அறிவுகளையும் இந்த அறிவு என்ற பதத்திற்குள்ள உள்ளடங்கும். எனவே அறிவு என்பதுல வெறும் மார்க்க அறிவு மட்டுமல்லாமல், அல்லது உலக கல்வி மட்டுமல்லாமல், அல்லது எங்களுக்கு தேவையான எங்களுக்கு விருப்பமான அறிவு மட்டுமல்லாமல் ஏனைய எல்லா அறிவுகளையும் தேடி கற்றுக்கொள்வது என்பது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீதும் கட்டாய கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போ நான் ஒழுங்கா தொழல, ஒழுங்கா நாங்க உது செய்யல, ஒழுங்கா நாங்க குளிப்பு கடமைகளை நிறைவேற்றல, ஒழுங்கா நாங்க நோன்பு வைக்கல, அப்ப எல்லா இடத்துல நாங்க போய் செல்லலாம் தானே? எப்படி? எங்களுக்கு அந்த தொழுகை பத்தி எந்த அறிவும் எங்களுக்கு சொல்லித்தல யாரும் வரல, அதால நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்க தொழுதோம், அது மாதிரி நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்க ஓதினோம், நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்க எங்களோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு வந்தோம் என்று அல்லாஹ் தாலாட்ட போய் நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக என்ன செய்யலாம்? கதை சொல்லையலாம். ஏனென்றா தலபுல் இல்ம், அறிவை தேடுதுங்கிறது ஒவ்வொரு முஸ்லிமின் மீது கட்டாய கடமை என்பதுல நாங்க ஒன்று விளங்கி கொள்ளணும். அதை நாங்க கட்டாயம் செஞ்சுதான் ஆகணும். அதை நாங்க செய்யலைன்னா அல்லாஹ் எங்களுக்கு பாவம் கிடைக்கும்.
எனவே நாங்கள் இந்த அறிவுகளை தேடி கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாங்கள் எங்களை என்ன செய்யணும், மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இது எல்லா வகையான அறிவுக்கும் பொருந்தும். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அன்சாரி பெண்களை பற்றி, அன்சாரி பெண்கள் எவ்வளவு சிறந்த பெண்கள், வெட்கம் அவர்களை மார்க்க அறிவை பெறுவதில் இருந்தும் தடுக்கவில்லை அப்படி என்று ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். அப்படின்னா அவங்க அன்சாரி பெண்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம், ஒரு குழுவை பற்றிய ஒரு சந்தேகம், அல்லது ஒரு ஜனாபத்துடைய ஒரு சந்தேகம், அல்லது ஒரு ஹைலி பற்றிய சந்தேகம் என்றா அவங்க கூச்சப்பட்டு வெட்கப்பட்டவர்களாக அது பிழையாவே அந்த விடயங்களை செய்து கொண்டு போவர்களாக இல்ல. அவங்க என்னஞ்சாங்கன்னா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட தெளிவாக கேட்டு, அந்த வெட்கம்ங்கிறது இல்லாம அவங்க தெளிவாக கேட்டு அதுல தெளிவுபடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். வெட்கம் என்பது இஸ்லாத்துல ஒரு நல்ல குணம். ஆனா அது அறிவுக்கு, நாங்க எங்களுக்கு அறிவை பெறுவதற்கு அதை என்ன செய்யக்கூடாது, தடையாக அமையக்கூடாது. வெட்கப்படைய வேண்டிய விடயங்கள் எவ்வளவோ இருக்கின்றது. நாங்கள் தீமையை செய்வதற்கு நாங்க வெட்கப்படணும், அசிங்கமான நடத்தைகள் நடக்கிறதுக்கு வெட்கப்படணும். அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் எங்களுக்கு வெட்கம் வரணுமே தவிர அறிவை கற்றுக்கொள்கின்ற விடயத்தில் எங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது, அந்த வெட்கம் என்கிறது வரவே கூடாது. ஆனா வெட்கம் இல்லாம எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் தானே என்றதுக்காக நாங்க ஒரு மோசமான நடத்தைகள் உள்ளவர்களாக, அடுத்தது அந்த இழிவான சொற்களை கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யலாம், அந்த கேள்விகளை கேட்கிறது இஸ்லாத்துக்கு பொருத்தம் இல்ல, அது அழகான விடயமும் அல்ல. உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் சொல்லுகின்றேன். ஒரு நாள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்ட்ட உம்மஹானி ரலியல்லாஹு அன்ஹா அந்த ஒரு சஹாபி பெண்மணி வராங்க. வந்து, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், என்னுடைய தோட்டத்தில் ஈத்தம் மரங்கள் ஆரம்பத்தில் சிவப்பு கனிகள் காய்க்கின்றது, பின்னர் அதே மரங்களில் மஞ்ச கனிகளும் என்ன செய்கின்றது, காய்க்கின்றது. இது ஏன் நாயகமே என்று கேட்கிறாங்க. அதுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு விடையளித்தார்கள் என்றால், அதுவும் அந்த மரத்தை சேர்ந்த கனிகள் தான், அது இயற்கையால நிகழக்கூடிய ஒன்று, இதுல வேறையாது குத்தமும் இல்லை என்று சொல்றாங்க. உண்மையிலேயே அந்த சஹாபி பெண்மணி கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால், ஹைலுடைய மாதவிடாய் அதை பற்றிய ஒரு கேள்வி. அந்த மாதவிடாய் காலங்கள், ஹைலுடைய காலங்களில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த இரத்த போக்கில் பல கட்டங்கள் உண்டு. அப்ப அதுல அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்ததுனால அதை எவ்வளவு ஒரு அழகான வாக்கியத்துல எவ்வளவு உவமையை கொண்டு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கேட்டுக்கிறாங்க. அப்ப எனவே நாங்க கேட்டு படிக்கிறதுங்கிறதுல நாங்க உறுதியா இருக்கணும். அதே நேரம் நாங்க அந்த வார்த்தை பிரயோகங்கள்லையும் எங்களோட நடத்தைகளையும் நாங்கள் ஒழுக்கத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர்களாக ஆகியிருக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையில தொழுகையின் முதலாவது ஷரத்து, தொழுகையினுடைய முதலாவது ஷரத்து என்னன்னா, நாங்க 2 தொடக்குகளை விட்டும் தூய்மையானவர்களாக இருக்கணும். என்ன 2 தொடக்குகள்? சிறு தொடக்கு, பெரும் தொடக்கு. சிறு தொடக்கு என்றால் வுது நம்மளுக்கு எதையெல்லாம் கடமையாக்குகிறது, வுலுவை எதையெல்லாம் கடமையாக்குகிறதோ அதை சிறு தொடக்கென்றும், எங்களுக்கு குளிப்பை எதையெல்லாம் எங்களுக்கு கடமையாக்குகின்றதோ அதை நாங்கள் பெரும் தொடக்கு என்றும் கூறுவோம். இந்த நேரத்தில் நாங்கள் அந்த தொடக்குகளை பற்றி சரியான அறிவு இல்லாதவர்களாக எங்களோட சமூகம் மாறிக்கொண்டிருப்பதால் குளிப்பை பற்றி சுருக்கமாக நான் கூறிவிட்டு செல்கின்றேன். உண்மையிலேயே நம்மளுடைய பெண்களுக்கு எதற்கு குளிக்க வேண்டும், எந்த தொடக்கிற்கு புது செய்ய வேண்டும் என்ற அறிவு கூட தற்காலத்தில் பெரும்பாலும் இல்லை. எனவே நாங்கள் இந்த கட்டாயமாக இந்த 6 பெரும் தொடக்கு அது எங்களில் நிகழ்ந்தால் நாங்கள் என்ன செய்யணும், கட்டாயமாக குளிக்க வேண்டும் என்கிறத நாங்கள் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த குளிப்புல 2 விடயங்கள் தான் அடங்கி உள்ளது. முதலாவது விடயம் நியத்து வைத்தல், 2வது விடயம் முழு உடலையும் தண்ணீரால் நனைத்தல். நியத்து வைத்தல், தண்ணீரால் நனைத்தல். உங்களுக்கு நான் கூறுகிறேன், நியத்து வைத்தல் என்கிறது நாங்க நியத்தை நாங்க வாயால மொழிகிறதுங்கிறது சுன்னத்தான விஷயம். இது குளிப்புக்கு மட்டுமல்ல, உதுவா இருந்தாலும் தொழுகையாக இருந்தாலும் நாங்க செய்யற எந்த இபாதத்தாக இருந்தாலும் இந்த விடயத்தை நீங்க கருத்தில் கொண்டுதான் செய்ய வேண்டும். நியத்தை நாங்க வாயால மொழிகிறதுங்கிறது சுன்னத்து. நியத்தை நாங்க உள்ளத்தால எண்ணம் கொள்றதுதான் பரலு. அது எப்போ எண்ணம் கொள்ளணும்டா, உண்மையிலேயே நியத்துக்கான வரைவிலக்கணம் என்னவென்றால் ஒரு செயலோடு இணைந்ததாக உள்ளத்தில் எண்ணுதல். உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் குளிக்க போறாரு, அவர் அந்த குளிக்க போறாரு, அவர் ஷவர்ல குடிக்கிறாரு அல்லது ஜொக்ல அள்ளி குளிக்கிறாருன்னா அவரை குளித்தலுடைய ஆரம்ப பகுதி எங்க வருது, தலையில தண்ணீர் ஊத்துறது அல்லது தலையில தண்ணீர் படுற அந்த நேரம். அந்த நேரத்துல அவர் என்ன செய்யணும்னா அவருடைய உள்ளத்தால நான் அந்த பெரும் தொடக்கில் இருந்தும் நீங்குகிறேன் என்று அந்த உதாரணத்துக்கு அந்த நவைத்துரஃபல் ஹததில் அக்பரி நாங்க வாயால ஏற்கனவே நாங்க சொல்றோம், எப்படி நவைத்துரஃபல் ஹததில் அக்பரி ஏற்கனவே வாயால சொல்றோம். வாயால சொல்றதுங்கிறது சுன்னத்தான விஷயம். ஆனா கட்டாயமா அந்த செயலோட இணைந்ததாக அந்த தண்ணீருங்கிற தலையில படும் போது கட்டாயமாக நான் பெருந்தொடக்குகள் இருந்து நீங்குகிறேன் என்ற எண்ணம் என்ன வேணுமானா எங்களோட உள்ளத்துல வரணும். அதுதான் அவர்த்த வரலு.
அப்ப நீங்க எல்லா விடயத்திலையும் கட்டாயமா நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளணும், உங்களை திருப்பிக் கொள்ளணும். அந்த ஒரு நியத்துங்கிறது வாயால மொழிகிறதுங்கிறது சுன்னத். நியத்தண்ட என்ன அர்த்தம்? எண்ணம். எண்ணம் எங்க வரும்? வாயில வருமா? உள்ளம். அப்ப அந்த நியத்துடைய இடம் எதுன்னா கல்பு, உள்ளம். அந்த உள்ளத்துல அந்த எண்ணம் வாரதுதான் பரலு. இதே போலதான் உதுவுக்கும். நாங்க உது செய்யும் போது நாங்கள் ஆரம்பமாக கையை கழுவுகிறது சுன்னத்து. உதுவுடைய பகுதி எப்பொழுது ஆரம்பிக்கும்? முகத்தை கழுகுதல்ங்கிறதுல ஆரம்பிக்கும். எனவே உதுவுக்கும் நாங்க தண்ணீரை அள்ளி முகத்தை கழுகின்ற அந்த ஆரம்ப பகுதியிலேதான் எங்களுக்கு என்ன செய்யும்னா அந்த எண்ணம் வரணும். நான் சிறு தொடக்கிலிருந்து நான் அந்த நீந்துகின்றேன் அல்லது நான் உதுவுடைய பகுதியை நிறைவேற்றுகின்றேன் என்ற அந்த எண்ணம் என்ன செய்யணும்னா நாங்க உது செய்ய ஆரம்பிக்கிற அந்த பகுதியில எங்களோட உள்ளத்துல அந்த எண்ணம் ஏற்படணும். அதுக்கு முதல்ல நாங்க வாயில நியத்து செல்லலாம். ஆனா வாயில செல்றதுங்கிறது என்ன? சுன்னத்து. நாங்க உள்ளத்தால நினைக்கிறது தான் பரலு. அதே மாதிரி தொழுகையிலையும் தொழுகையுடைய பரலு எப்போ ஆரம்பமாகும்? நாங்க அல்லாஹு அக்பர் என்று ஆரம்ப தக்பீர் கூறும் போது ஆரம்பமாகும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போய் நின்று சொல்லுவோம். எப்படி சொல்லி நாம என்ன செய்வோம்? போய் நின்று தொழுகைக்கு போய் நின்று அந்த நியத்தை சொல்றோம். நியத்து வாயில செல்றதுங்கிறது என்ன? சுன்னத்தான விஷயம். அதே போல நாங்க அல்லாஹு அக்பர் என்று நாங்க அந்த தக்பீரை கூறும் போது எங்களோட உள்ளத்துல என்ன செய்யணும்? அந்த நியத் எண்ணம் வரணும். நான் தொழுகிறேன், பரலை தொழுகிறேன், இந்த தொழுகை தொழுகிறேன், அசருடைய பரலை நான் தொழுகிறேன் என்ற அந்த எண்ணம் என்ன செய்யணும்? எங்களோட உள்ளத்துல வரணும். இதுல பரல் தொழுகைக்கு எது வரணும், சுன்ன தொழுகைக்கு எது வரணும் என்ற பிரிவுகள் இருக்குது. அது பேசிட்டு போனா இந்த விஷயம் விடுபட்டுரும். எனவே நீங்க சுருக்கமாக ஞாபகம் வச்சுக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னன்னா, நாங்க நியத்துங்கிறது வாயால நாங்க மொழிகிறது சுன்னத்து. அதை நாங்க எங்க அந்த செயலோடு இணைந்ததாக எங்களோட உள்ளத்துல எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றதுதான் பரலுங்கிற விஷயத்தை நாம விளங்கிக் கொள்ளணும். எனவே குளிப்புக்கும் அதுதான் முதலாவது பரல். இரண்டாவது பரல் முழு உடலையும் தண்ணீரால் நனைத்தல். அந்த முழு உடலையும் தண்ணீரால் நனைத்தல்ங்கிறதுக்குள்ள நம்மளோட ஒவ்வொரு குடும்ப ரீதியா ஒவ்வொரு முறை இருக்கும். ஒருத்தங்க 3 வகை முது செய்வாங்க, ஒருத்தங்க இத்தனை வட்ட அந்த தோல்ல ஊத்தணும், இந்த தோல்ல ஊத்தணும், அடுப்புல ஊத்தணும், தலையில ஊத்தணும். அது நம்மளோட பக்குவத்துக்காக என்னன்னா ஒரு இடமும் என்ன செய்யப்படா எங்கள்ல இருந்தும் நனையாம இருந்துடப்படான்றதுக்காக பக்குவத்துக்காக பல வழிமுறைகளை சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. ஆனா நாங்க மெயினாக கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னன்னா, நாங்க நியத்தை செய்யணும். அடுத்தது எங்களோட முழு உடலையும் என்ன செய்யணும்? தண்ணீரால நனைக்கணும். இதுல எங்களோட உடம்பு எவ்வாறு இருக்கணும்? அது ஒரு பெண்ணாகிய ஒருத்தர் ஒரு குளிப்பு, கடமையான ஒரு குளிப்பை நின்று கொண்டு மட்டுமே அந்த குளிச்சுட்டு வெளியிறங்குவா வந்தா அவளோட குளிப்பு கூடாது. காரணம் என்னன்னா, ஒரு பெண் நிற்கும் போதும் அவர் அமரும் போதும் வெளிப்படுகின்ற பகுதிகள் வித்தியாசமாக இருக்கும். நாங்கள் எங்களோட தேவையை நிறைவேற்றுறதுக்காக நாங்கள் அந்த குந்துதல் அப்படி அமரும் போதும் நிக்கிற நேரம் வெளிப்படுற பகுதி, அப்படி அமர போதும் வெளிப்படுற பகுதி வேற. ஆனா ஒரு ஆள் நின்றுகிட்டே நாங்க குளிக்கும் போது அந்த பகுதிகள் என்ன செய்ய மாட்டா, நனைய மாட்டா. அந்த இடங்கள் எல்லாம் முழுமையாக நடையக்கூடியவர்களாக நகம், ரோமம், அந்த உடம்புல ஓட்டி இருக்கிற அந்த விடயங்கள் எல்லா அழுக்குகளையும் எடுத்ததன் பின்னர் தான் எங்களோட முழு உடலை நாங்க என்ன செய்யணும்? தண்ணீரால நனைக்கணும். இப்படி குடித்தால் தான் எங்களோட குளிப்பு என்ன செய்யும்? கூடும். அதே போல உதுவுக்கும் சில நிபந்தனைகள் பரல்கள் இருக்கு. அதுல நம்மளுக்கு முக்கியமா தேவையான விடயங்களை நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போவோம். தோலுக்கு நீர் போய் சேர்வதை தடுப்பதிலிருந்தும் நாங்கள் சுத்தமாக இருக்கணும். அது என்ன தோலுக்கு நீர் போய் சேர்வதை தடுப்பதிலிருந்து? இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்மளோட தோல்ல இது குளிப்புக்கும் பொருந்தும். என்னன்னா நம்மளோட தோல்ல வந்துட்டு ஒரு பெயிண்ட் இருக்குது. அது பெயிண்டை தாண்டி எங்களோட தோல்ல அந்த தண்ணீர் பட மாட்டாது. அது மாதிரி மீண்டும் செதில் ஒட்டி கொண்டிருக்குது, அதை தாண்டி என்ன செய்ய மாட்டா எங்களோட தோலுக்கும் நீர் போய் சேர மாட்டாது. அதே போல என்ன போலீஸ், அத மாதிரியான விடயங்கள் இதெல்லாம் எங்களோட அந்த உதோட உறுப்புகள்ல என்ன செய்யப்படாது, இருக்கப்படா. அப்படி இருந்து நாங்க அதுக்கு மேல உது செஞ்ச மனுஷன்னா அந்த தண்ணீர் அந்த தோல்ல போய் சேரலாட்டி என்ன செய்ய மாட்டா எங்கட அந்த உது கூட மாட்டா. இதேதான் குளிப்புக்கும் வரும். குளிக்கிற டைம்லயும் இத மாதிரியான அம்சங்கள் என்ன செய்யப்படா, இருக்கப்படா. அப்ப நாங்க அதை அவதானித்தவர்களாக என்ன செய்யணும்? நாங்க எங்களோட உதுவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். அதே மாதிரி தண்ணீர் அதன் தன்மையை மாற்றக்கூடிய ஏதாவது ஒன்றும் எங்களோட உடல் அந்த உறுப்புகள்ல இருக்கிறது. அதன் தன்மையை மாற்றக்கூடியது என்ன? உதாரணத்துக்கு ஒரு கிரீம் போட்டிருக்காரு முகத்துல. கிரீம் போட்ட நிலையில என்ன செய்யறாருன்னா உது செய்யறாருன்னா வேற அல்றது சுத்தமான தண்ணி. அந்த கிரீம் போட்டத்தோட ஒரு அந்த முகத்துல அந்த தண்ணியை தேய்க்கும் போது என்ன செய்யும்? அந்த தண்ணியுடைய தன்மை என்ன செய்யும்? மாற்றப்படும். அப்ப அப்படியான விடயங்கள் என்ன செய்யப்படா, இருக்கப்படா. அதுல இருந்து தந்திரிக்கணும். இப்ப உதாரணத்துக்கு எங்களோட தோலோட ஒட்டி ஊறி போய் ஒரு விடயம் இருக்கு, இந்த சாயம் படுறது, அத மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதுகள் பட்டா அது தோலுக்கு நீர் போகும். உதாரணத்துக்கு நம்ம அரைச்ச மருதாணி வைக்கிறோம், அது என்ன செய்யுது? எங்களோட தோல் ஒட்டி போயிருக்குது. ஆனா நீர் நாங்க தண்ணி தொட்டா என்ன செய்யும்? தோலுக்கு மேலால படும். அப்படியான விடயங்கள் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நீங்க இந்த விடயத்துல கவனமா இருக்கணும். எது தோலுக்கு தண்ணீர் போய் சேரத்தை தடுப்பதுல இருந்தும் நம்ம இப்ப பெண்கள் தானே அவசரத்துல ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு அவசரமா ஊது செஞ்சுட்டு வரக்குள்ள ஒரு மீண்டும் செதில் படுத்து ஒட்டி இருந்துரும்.
அப்ப நாங்க அந்த விடயங்கள்ல அவதானமானவர்களாக இருக்கோம். அதே மாதிரி தோலுக்கு அந்த நீரின் தன்மையை மாற்றக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று எங்களோட உடம்புல இல்லாததாக நாங்க உது செய்யற நேரம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது உதுவின் பருளுகள் என்னங்கிறத கட்டாயமா அறிஞ்சிருக்கணும். நம்ம இந்த விளக்கத்தை கொஞ்சம் பின்னுக்கு விரிவா பார்ப்போம். தண்ணீர், நாங்க உது செய்கின்ற தண்ணீர் வந்துட்டு சுத்திகரிக்கக்கூடிய தன்மையுடைய தண்ணீராக இருக்க வேண்டும். தண்ணீரை வந்துட்டு 3 வகையா பிரிப்பாங்க. தஹூர், தாஹிர், நஜீஸ். இதுல தஹூர்ங்கிறது தானும் சுத்தம் பிறரையும் சுத்தப்படுத்தக்கூடிய நீர். கிணற்று நீர், ஆற்று நீர், மழை நீர், இது மாதிரியான நீர் தானும் சுத்தம் பிறரையும் சுத்தப்படுத்தும். அப்ப இந்த தண்ணீர் தான் எங்களுக்கு புது செய்யறதுக்கு குளிக்கிறதுக்கு பொருத்தமான நீர். அடுத்தது தாஹிர். தாஹிர்ங்கிறது தான் சுத்தம் பிறரை சுத்தப்படுத்த பயன்பட மாட்டாது. உதாரணத்துக்கு இளநீர், அடுத்தது பன்னீர். இதெல்லாம் தான் சுத்தம் பிறரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்ய மாட்டா, பயன்பட மாட்டா. அந்த இளநீரால ஒரு அளவு செய்யறாரு, உழுக்கூடாது. அதே போல அவர் பன்னீரால உழு செய்யறாரு, உழுக்கூடுமா? கூடாது. எனவே இந்த தாகிரான நீர் பிறரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு பொருத்தமற்ற நீர். அதே மாதிரி நஜீஸ் கலந்த நீர், அதாலேயே நாங்க என்ன செய்யலாம், உதுவையோ குளிப்பையோ நிறைவேற்ற இயலாம். இந்த விடயங்கள்ல நாங்க கவனமாக இருக்கணும். இப்ப நாங்க உதுவுடைய பருளுகளை பார்ப்போம். உதுவோட பருளுகள் மொத்தம் 6. அதுல முதலாவது நியத்து வைத்தல், இரண்டாவது முகம் கழுவுதல். நியத்து வைத்தல் என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே. இப்போ நியத்தை செல்லி போட்டு முகம் கழுவுறது இல்ல, நியத்தை நாங்க வாயால மொழியிறது சுண்ணத்து. நாங்க அந்த உது செய்யறதோட இணைந்ததாக அந்த முகத்தை கழுவுறதுதான். கழுவும் போது எங்களோட உள்ளத்துல எண்ணம் மாறுதான் நியத். அப்ப முதலாவது நியத், உதுவுடைய முதலாவது பருள் நியத்து, இரண்டாவது பருள் முகத்தை கழுவுதல். இந்த முகத்தை கழுவுதல்ங்கிறதுல நாங்க அவதானிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்னன்னா, எங்களுடைய அந்த முடி முளைக்கின்ற இந்த பகுதி, முடி இந்த பகுதியில இருந்து நாடிக்குழி வரைக்கும், அது இந்த காதனுடைய எல்லையிலிருந்து இந்த காதனுடைய எல்லை வரை இந்த முகம் ஃபுல்லா என்ன செய்யணும்னா அந்த முகம் கழுவுதல்ங்கிற அந்த பகுதிக்குள்ள உட்படும். அம்பட்டும் முழுமையாக என்ன செய்யணும், தண்ணீரால நனைய வேண்டும். இதுல சில ஆட்களுக்கு நெத்தியில இறங்கி முடி முளைச்சிருக்கும், அந்த முடியும் முகத்துடைய பகுதியாகவே கணக்கெடுக்கப்படும். எனவே ஒருத்தர் இந்த முகம் மூறாகவும் நனைகின்ற மாதிரி அவர் அந்த உதுவுடைய தண்ணீரை என்ன செய்யணும், பதத்துக்கு அவர் முகம் கழுவ வேண்டும். அதுல நாங்க அவதானமாக கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள், நம்ம ஏற்கனவே செய்யணும், அந்த தோலுக்கு நீர் போய் சேர்வதை தடுப்பது தவிர்த்திருத்தலைன்னா எங்களுக்கு முகத்துல என்ன செய்யும்னா அந்த பீழை அது ஏற்படும். அந்த பீழையோட ஒருத்தர் வந்துட்டு உதவு செஞ்சுட்டு வந்தாருன்னா அவரை உதவ கூடாது. அப்ப கட்டாயமா அவர் என்ன செய்யணும், அந்த கண்ணில பீழை உள்ளதா இல்லையான்றது அவர் அவதானிச்சு அதை அகற்றி விட்டு அவர் உதவு செய்தால்தான் அவருக்கு அந்த உதவு கூடும். அதே மாதிரி கண்களுக்கு சுருமா அடிக்கின்றவர்கள் இருக்கின்றார்கள். அந்த சுருமாவுக்கு மேலால் உதவு செஞ்சால் நிச்சயமாக என்ன செய்யாது, அந்த இடம் நனையாது. அந்த சுருமாவை அழித்து விட்டு அவர்கள் உதவு செய்தால்தான் அந்த தண்ணீர் அவரோட அந்த முகத்துல படும். எனவே இந்த விடயங்களை கவனித்தவர்களாக அந்த எங்களுடைய அந்த பகுதியெல்லாம் முழுமையாக நனையக்கூடியவர்களாக நாங்கள் எங்களோட உதுவை ஆக்கிக் கொள்ளணும். அப்ப முதலாவது பருள் என்ன, நாங்கள் நியத்தி செய்யணும். இரண்டாவது பருள் முகத்தை கழுவ வேண்டும். அடுத்தது மூணாவது பருள் முழங்கை உட்பட 2 கைகளையும் கழுவணும். முழங்கை உட்பட நாங்க எங்களுடைய 2 கைகளையும் கழுவணும். இதுல மடிப்புகள் இருக்கும். அடுத்தது வயதான காலத்துல தோல்ல சுருக்கங்கள் இருக்கும். அப்ப அந்த விடயங்களையும் அவதானிச்சு நாங்க முழங்கை உட்பட எங்களுடைய 2 கைகளையும் நாங்க கழுவக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். இதுதான் உதுவுடைய 3வது பருள். அடுத்தது 4வது பருள் தலையின் ஒரு பகுதியை நீரை கொண்டு தடவுதல், அதாவது தலையை மசு செய்தன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒருத்தருக்கு முடி இப்படி விரிச்சு போட்டிருக்காரு, தண்ணி தொட்டு உதறிட்டு இப்படி தடவுறாரு, இந்த முடியில இப்படி தடவுறாரு. அல்லது ஒருத்தருக்கு நல்ல நடிகை முடி இருக்குது, அந்த இதை தொட்டு முடி மேல கலைஞ்சிடப்படாததுக்காக அந்த தண்ணீரை தொட்டு அந்த கீழால முடி எடுத்து இப்படி தடவுறாரு. அவர் அந்த புது கூடுமா, தலையை மசு செஞ்சதாக ஆகுமா? முடியல. அந்த தலையினுடைய அந்த வட்டத்துல உள்ள முடி முளைக்கின்ற அந்த பகுதியில என்ன செய்யணும், அவர் அந்த தண்ணியை தொட்டு அந்த தேய்க்கிற அந்த பகுதி முளை முடிக்கிற அந்த பகுதியில பட்டு ஆகணும். மேலால இப்படி தொட்டு துரைச்சிட்டு போனாருன்னா அவருடைய உதவி என்ன செய்யாது, கூடாது. எனவே நாங்கள் தண்ணியை தொட்டு உதறி விட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா எங்க இந்த முடி முளைக்கிற அந்த பகுதியில நாங்க இப்படி தடவணும். இப்படி தடவினா தான் எங்களோட அந்த தலையை மசு செய்ய பல்லு நிறைவேற்றப்படும். அதுலயும் நாங்க அவதானமானவர்களாக இருக்கணும். அடுத்தது கரண்டை கால் உட்பட 2 கால்களையும் கழுவுதல். நாங்க இந்த இவ்வளவு வரைக்கும் என்ன செய்யணும், எங்களோட 2 காலையும் நாங்க கழுவணும். இந்த கால் கழுவுறதுல நாங்க அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் என்ன, சிலாக்களுக்கு கால வெடிப்புகள் இருக்கு. அந்த வெடிப்புகளுக்கு உள்ளுக்கெல்லாம் என்ன செய்யணும், அந்த தண்ணி படணும். அந்த சிலாக்களுக்கு நகம் பெரிதாக வளர்ந்து உள்ளுக்கு அந்த அழுக்குகள் அடைத்திருக்க கூடும். அப்படி அழுக்குகள் அடைத்திருக்கிற நிலையில அவர் உழுச்சிங்க அவர் உழு கூட. எனவே அந்த அழுக்குகள் அகற்றப்பட்டவர்களாக அந்த கால் முழுமையாக தண்ணியில நலையக்கூடிய அளவுக்கு அவரோட கால் என்ன செய்யணும், அவங்க அந்த கழுவணும். எனவே 5வது பருள் கரண்டை கால் உட்பட 2 கால்களையும் கழுவுதல். 6வது பருள் மேற்கூறப்பட்ட ஒழுங்கின்படி செய்தல். இப்ப நம்ம உது செய்ய கொள்ள முதல்ல என்ன செய்யும், கையை கழுவோம், அது பிறகு காதை கழுவோம். இதெல்லாம் பருளா இல்ல, இதெல்லாம் சின்னது.
உதுவுடைய பருளை கட்டாயம் அறிய வேண்டியது எங்களுக்கு கடமை. அப்ப நான் இப்ப கூறின விடயங்கள் பருளு. முதலாவது பருளு, இது கட்டாயமா ஒவ்வொருத்தரும் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டியது. இது பருள உண்ட சுண்ணத்தண்ணி நினைச்சா அவரை பொது கூடானா அவரை சொல்ல கூடா. திரும்ப உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்துறேன். முதலாவது என்ன? நியத்து வைத்தல். இரண்டாவது முகத்தை கழுவுதல். மூணாவது முழங்கை உட்பட இந்த 2 கையையும் கழுவுறது மூணாவது. நாலாவது தலையின் ஒரு பகுதியை மசுகுதல். முடிய அல்ல, தலையின் ஒரு பகுதியை மசுகுதல். அடுத்தது 5வது வந்துட்டு கரங்கண்டை கால் உட்பட 2 கால்களையும் கழுவுதல். 6வது மேற்கூறப்பட்ட ஒழுங்கின்படி செய்தல். இந்த ஆர்டர் மாதிரி ஒரு செய்யறாரு, அவரை உள்ள கூடுமா? கூடாது. எனவே கட்டாயமா இந்த 6 பகலும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும். சரியா? அப்ப இதுதான் உதுவுனுடைய பகல். எனவே நாங்கள் இதை பின்பற்றி அந்த உதுவை நாங்கள் நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக கட்டாயமாக நாங்க மாற வேண்டும். இது அல்லாம சுண்ணத்தான விடயங்கள் நிறைய இருக்குது. நாங்க என்ன அது சுண்ணத்தான விஷயங்கள் அந்த கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அல்ல என்ன லாபம் பண்ணி தெரிஞ்சாதான் அதை நம்ம செய்யறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும் நம்மளுக்கு. அதனால நான் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்றேன். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். என்னன்னா நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்ககிட்ட ஒரு சஹாபி வந்து கேட்கிறாங்க, நாயகமே யார் சொல்லலாம், ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க தொடுத்து இறுதி நாள் வரைக்கும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் தானே மறுமையில இருப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்குள்ள நீங்க எங்களை எப்படி நாயகமே கண்டுகொள்ளுவீங்க என்று சொல்லி வந்து நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள்ட்ட கேட்கிறாங்க. அப்ப அதுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், கருப்பு ஆட்டு மந்தைக்குள்ளுக்கு ஒரு ஆட்டினுடைய முகமும் கால்களும் வெள்ளை நிறமுடையதாக இருந்தால் எவ்வாறு நான் இனம் கண்டுகொள்ள முடியுமோ அவ்வாறு நான் என்ன செய்வேன், உங்களை இனம் கண்டுகொள்ளுவேன் அப்படி என்று சொல்லி சொல்றாங்க. அதே போல நாளை மறுமையில வந்துட்டு அவர் அந்த உது செய்த பகுதிகள், அதாவது நீட்டி கழுவுற அந்த பகுதிகள் வந்துட்டு பளபளப்பாக இருக்கும். அவர் முகம், கை, கால் எல்லாமே என்ன செய்யும், பளபளப்பா அந்த உது செய்த பகுதிகள் பளபளப்பாக இருக்கும். எனவே அந்த பளபளப்பாக இருப்பதை கொண்டு நான் என்ன செய்வேன், நான் உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்ளுவேன். எனவே நீங்க வளமையாக உதுவோட எல்லை இவ்வளவு வேண்டாம், நீங்க அதை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி அந்த கழுவி உது செய்பவர்களாக நீங்க செய்து கொள்ளுங்க என்று சொல்லி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏவி இருக்கிறார்கள். இது போக நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், என் சுன்னத்தான வழிமுறைகளை நேசித்தவன் என்னை நேசிக்கிறான், என்னை நேசித்தவர் என்னோட சுவனத்தில் இருப்பார். நம்முடைய நோக்கமே என்ன, பிறந்த நோக்கமே என்ன, நாங்க நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களை அடைந்து அதன் மூலமாக நாங்க இறைவனை பெற்றுக்கொள்ளணும்ன்றதான் எங்களோட நோக்கம். அப்ப ஒரு சுன்னத்தான ஒரு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஒரு சுன்னத்தான வழிமுறையை நாங்க எடுத்து நாங்க பேணி நடந்தோம்னா நம்ம நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க நேசித்தவர்களோட லிஸ்டுக்குள்ள போயிடுவோம். அப்படி போனாலே என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கு நாயகம், என்னை நேசித்தவர் என்னோடு இருப்பார். அப்ப இதை விட வேற என்ன எங்களுக்கு வேணும்? அப்ப எனவே நாங்கள் இந்த சுன்னத்தான விடயம் தானே என்று எண்ணாம நாங்க அந்த எங்களால முடியுமான சுண்ணத்துக்களை நாங்க உயிர்ப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். அதையும் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க, எனக்கு பின் மறைந்து போகும் ஒரு சுண்ணத்தை உயிர்ப்பிப்பவர். அது என்ன நாயகத்துக்கு பின் மறைந்து போற சுண்ணத் அப்படின்னா, சில சுண்ணத்துக்கள் விடுபட்டுரும். இப்ப நம்மட முன்னோர்கள் சில சுண்ணத்துக்களை செஞ்சிருப்பாங்க, நாங்க என்ன செய்வோம், அதை அப்படியே மருகி வந்து விடுபட்டுரும். அந்த சுண்ணத்துக்களை நாங்க மீண்டும் அடுத்து எங்களை அமுல்படுத்தினோம் என்று சொல்லிச்சோன்னா அதை நாங்க அந்த சுண்ணத்தை உயிர்ப்பித்தவர்களாக ஆகுவோம். அதைத்தான் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கூறுறாங்க, எனக்கு பின் மறைந்து போகும் ஒரு சுண்ணத்தை உயிர்ப்பிப்பவர் அதை செய்வோரின் நன்மைகளை போன்ற நன்மைகளை தாமும் பெறுவார். ஒரு நாளுக்கு நாங்க அந்த விடுபட்ட ஒரு விஷயத்தை நாங்க சுண்ணத்தான விடயம் என்று எடுத்து நடக்க நம்ம கூறினோம்னா அந்த 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 சுண்ணத்தை நாங்க உயிர்ப்பிச்சோம்னு சொன்னா அவரை செய்யற நன்மையை போல நம்மளுக்கும் என்ன செய்யும், அந்த நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க கூறுறாங்க. இதுல நாங்க உது மட்டும் பார்ப்போம். உதுல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சில சுண்ணத்துக்கள், நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய சில சுண்ணத்துக்களை பார்ப்போம். இதுல முதலாவதான விஷயம் பிஸ்மி. நாங்க ஃபர்ஸ்டுக்கு ஆரம்பமா என்ன செய்யணும், பிஸ்மி சொல்லணும். பிஸ்மி சொல்லி இது உதுக்கு மட்டுமில்லை, வேற எந்த காரியங்களை நாங்க ஆரம்பிக்கிறதாலும், சாப்பிட்றதாலும், தொழுகிறதாலும், நாங்க தூங்குறதாலும், நாங்க ஒரு புத்தகம் படிக்க போறோம்னாலும், எந்த விடயமாக இருந்தாலும் நாங்க என்ன செய்யணும், பிஸ்மியை கொண்டுதான் ஆரம்பிக்கணும். அப்ப இது நாயகத்துடைய ஒரு சுண்ணத்து. அப்ப இந்த சுண்ணத்தை நாங்க என்ன செய்யணும், மறக்காதவர்களாக நாங்க எங்கெல்லாம் அமல்படுத்தோம். அடுத்தது நாங்க உது செய்யும் போது கிபிலாவை முன்னோக்குதல். உது செய்யும் போது நாங்கள் கிபிலாவை முன்னோக்குதல்ங்கிறது ஒரு சுண்ணத்து. அப்ப நாங்க பெரும்பாலும் கிபிலாவை முன்னோக்கி நாங்க அந்த உதுவை செய்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக நாங்க எங்களை ஆக்கி கொள்ளணும். அடுத்தது வந்துட்டு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மிஸ்வாக் செய்தது, அதாவது பல் துலக்குதல், அதை பத்தி சொல்றாங்க. அதை பத்தி எந்த அளவுக்கு சொல்றாங்கன்னா, என் சமூகத்தினர் மீது சிரமம் ஏற்படும் என்று அச்சம் இல்லாதிருந்தார், இந்த சமூகத்தாருக்கு சிரமம் ஏற்படும் என்ற ஒரு அச்சம் இல்லாதிருந்திருந்தால் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு முன்பும் ஒவ்வொரு முறையும் உது செய்யும் போதும் மிஸ்வாக் செய்வதை கடமையாக்கி இருப்பேன் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.
அப்படின்னு இதுல என்ன விளங்குது? நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அந்த ஒவ்வொரு உதுவுக்கும் முன்னுக்கும் மிஸ்வாக் செய்யறது சுன்னத்து, அதுல அவ்வளவு பலன் கிடைக்கும்ங்கிறது நாங்க செய்யணும்ன்றது விரும்பியிருக்காங்க. ஆனா எங்களுக்கு சிரமம் கருதி அதை கட்டாயமான ஒரு அமலாக எங்களுக்கு அமல்படுத்தாம விட்டிருக்கிறாங்க. அந்த பலன்களை நாங்க அது 70 வகையான பலன்கள் இருக்கு. அதுல 1-2 பலன்களை நான் சொல்றேன். உண்மையிலேயே நாங்க பல் துளக்கும் போது 5 நேரமும் நாங்கள் மிஸ்வாக் செய்யும் போது எங்களுக்கு என்ன செய்யும்? பல் வெள்ளையாகும். அது துர்நாற்றங்கள் இருந்து எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். இது எங்களுக்கு வெளிப்படையா விளங்குகின்ற அந்த விடயம். அடுத்தது, அந்த பல் துறக்குதல் என்பது இறை பொறுத்ததை பெற்று தரும். அது எவ்வாறுங்கிறது நாங்க நம்ம அமுல்படுத்தும் போதுதான் அதை நாங்க உணர்ந்து கொள்ள முடியும். எல்லாத்தையும் வெளியில செல்ல இயலாது. அதனால நாங்க பல் துளக்குறதுங்கிறது எங்களுக்கு இறை பொருத்தத்தை பெற்று தரும். இப்ப நாங்க பல் துளைக்கிட்டு ஒருத்தர் அல்லாஹ்க்கு முன்னுக்கு போய் தொழுகையில ஓதுறதுக்கு தொழுகைங்கிறது அல்லாவுடைய நாங்க தொடர்பு கொள்ற ஒரு நிலை தானே. எனவே நாங்க பல் துளைக்கிய நிலையில போய் அல்லாஹ்க்கு முன்னுக்கு நின்று நாங்க ஓதும் போது ஒரு ராகத்து கிடைக்கும் தானே. அதே ஒரு அழுக்கோட நாங்க அல்லாஹ்க்கு போய் முன்னுக்கு போய் நிக்கிறத விட நாங்க பல் துளைக்கிய நிலையில் அல்லாஹ்க்கு முன்னுக்கு போய் நிற்கும் போது எங்களுக்கு அந்த இறை நெருக்கம் என்ன செய்யப்படும்? அது எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே போல எங்களோட இறுதி நேரத்துல எங்களுடைய ரூஹு மென்மையாக கைப்பற்றப்படும் என்று கூட என்ன சொல்றீங்க? அந்த மிஸ்வாக்குக்கு சிறப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே நாங்கள் அந்த பல் துளக்குற விஷயங்களை நாங்க உதவி செய்யறதுக்கு முதல்ல அவதானிக்கிறவர். அது எங்களோட வாய் துர்நாற்றம் அடிக்கும். என்ன நாங்க பாடை வரக்கூடிய ஒரு சாப்பாடுகளை சாப்பிட்டு இருப்போம். அப்படியான நிலைகள்ல மட்டுமாவது நாங்க என்ன செய்யலாம்? நாங்க அந்த பிரஷ் பண்ணிட்டு நாங்க உதவி செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும். இதுல என்னன்னா நாங்க மிஸ்வாக் பண்ணும் போது நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்தை நிறைவேற்றுகின்றேன் என்ற ஒரு நியத்தோட ஒருத்தர் வந்துகிட்டு அந்த மிஸ்வாக் செஞ்சாருன்னா அவருடைய சுண்ணத்தான 50 நன்மையும் 50 பலன் கிடைக்கும். அந்த நெய்யத்து இல்லாம ஒருத்தர் அந்த மிஸ்வாக் செஞ்சாருன்னு சொன்னா அவருக்கு உலக பயன்கள் மட்டும் கிடைக்கும். நாயகத்துடைய சுண்ணத்தை நிறைவேற்றுகின்றேன் என்ற நீயத்தோட அவர் அந்த பல் துளக்கினாருன்னா அவருக்கு அதுவும் என்ன செய்யும்? ஒரு சுண்ணத்தை உயிர்ப்பித்ததாக அது ஆகிவிடும். எனவே அந்த விடயங்களையும் நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் இல்லாட்டியும் எல்லா நேரமும் இல்லாட்டியும் ஒரு நேரமாவது அப்படி நினைத்தோம்னா எங்களுக்கு அந்த நன்மை வந்து சேரும். எனவே நாங்க இந்த விடயங்கள்ல நம்ம சுண்ணத்து தானே விடாம இருக்கிறதுக்காக முன்கூட்டிய சுண்ணத்துல பெருமதி என்னன்றதை நம்ம விளங்கினோம். அப்ப அதனால அந்த விடயங்களை நாங்க ஞாபகப்படுத்தி கொஞ்சம் அதை நாங்க எங்களை அமுல்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாங்க ஆக வேண்டும். எனவே இதுதான் அந்த உதுவை பத்தின விடயங்கள். எனவே நாங்க இந்த விடயத்தை கவனித்து இதுக்கு முதல்ல நம்ம குளிப்பு விடயங்களை பார்த்தோம். எங்களை தூய்மையாக்கி பள்ளி துளைக்கி நாங்க பிஸ்மி சொல்லி அல்லாஹ்க்கு முன்னுக்கு போய் எங்கட அந்த உடல் உறுப்புகளை அத்தனை அழுக்குகளையும் அகற்றி நாங்க அல்லாஹ்க்கு முன்னுக்கு போய் என்ன செய்ய போறோம்? இப்ப நாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம பிஸ்மி சொல்லி நாங்க அந்த ஒழு செய்ய ஆரம்பிப்போம். நாங்க ஒழு செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆரம்பமாக எங்கிற இந்த 2 கைகளை நாங்க என்ன செய்வோம்? ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் 3 தரம் கழுவுறது, அடுத்து வலது பக்கம் ஆரம்பிக்கிறது. இதெல்லாம் தொழுகையுடைய சுன்னத்து தான். எனவே நாங்கள் 3 தரம் இந்த பகுதியை கழுவி அதுக்கு பிறகு என்ன செய்வோம்? நாசிக்கும் வாக்கியம் செலுத்தி தண்ணீர் 3 சலம் செலுத்தி அதே போல ஆரம்பமா பருளில ஸ்டார்ட் பண்ணி முகத்தை கழுவி 3 தரம் முகத்தை கழுவி அது பிறகு நாங்க எங்க முழங்கு ஏற்படைய 2 கைகளையும் கழுவி அது பிறகு நாங்க தலையை மசல் செய்து அது பிறகு 3 தரம் இந்த காதையும் நாங்க மசல் செய்து அதற்கு பிறகு எங்களோட காலையும் நாங்க 3 தரம் வலதை முற்படுத்தி அடுத்ததாக நாங்க 3 தரம் கழுவி கொள்ளணும். இதுதான் உது. அடுத்து இந்த உதுல நம்ம இப்ப பெரும்பாலான டெப்ல உது செய்யறாங்க தான். நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னன்னா நம்ம உது செய்யும் போல நம்ம அள்ளி முகத்தை கழுவிட்டு அடுத்த தண்ணி இப்படித்தான் பிடிப்போம். பிடிக்கும் போது எங்க முகத்துல இருக்கிற தண்ணி நாங்க எடுக்கிற தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டு சொல்லிச்சோன்னா அந்த தண்ணி உது செய்ய தகுதியற்ற தண்ணியாக மாறிவிடும். ஏனென்றா நாங்க அழுத தண்ணிக்குள்ள எங்களோட அந்த முகத்துல இருந்து ஒரு தண்ணிக்குள்ள இருந்தா இந்த தண்ணி பாவிக்கப்பட்ட தண்ணீர் அந்த வட்டத்துக்குள்ள வந்துடும். பாவிக்கப்பட்ட தண்ணீரால நாங்க என்ன செய்யலாம்? உது செய்ய இயலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தாஹிர் அந்த தாஹிர் அந்த நிலைக்கு வந்துடும் அந்த தண்ணி. எனவே நாங்க அதுல கொஞ்சம் அவதானமாக இருக்கணும். இப்ப ஹவுல எல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா கையை போட்டு அதுக்குள்ளே என்ன செய்வாங்க? உது செய்வாங்க. ஆனா நம்ம அதே நேரத்துல ஒரு வேசல்ல தண்ணி எடுத்து கையை போட்டு என்ன செய்யலாம்? அந்த தண்ணி அள்ளி உது செய்ய இயலாம். பழைய ஆக்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு குடம் எடுத்து அதை தண்ணியை ஊத்தி தான் கழுவுவாங்களே தவிர கையை போட்டு கழுவ மாட்டாங்க. அதிகமான தண்ணியாக இருந்தா அதுக்குள்ள நாங்க கையை விட்டு அள்ளி கழுவுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா குறைவான தண்ணியா இருந்தா அதுக்குள்ள நாங்க கையை விட்டு அள்ளும் போது அந்த தண்ணீர் பாவிக்கப்பட்ட தண்ணீர் இருந்த அந்த வட்டத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சிடும்? வந்துடும். எனவே அந்த விடயங்கள் இப்ப நமக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் வரப்போறது இல்ல நம்ம டெப்ல உது செய்யறதால. ஆனா இந்த விடயத்தை நம்ம கொஞ்சம் என்ன செய்யணும்? அவதானமாக இருக்கணும். எங்க நாங்க உது செய்யற அந்த தண்ணி மறுபடியும் எங்கட கைக்குள்ள விழாதவாறு நாங்க என்ன செய்யணும்? அந்த கொஞ்சம் கவனித்தவர்களாக அந்த உதுவை நிறைவேற்றணும். உண்மையிலேயே அந்த இவ்வாறுதான் நாங்கள் குளிப்பு விடயங்கள்ல அடுத்தது உது விடயங்கள்ல இருந்தோமான்னு கேட்டா அது கேள்விக்குறிதான். ஏன்னா எங்களோட ஞாபகப்படுத்ததான் என்ன செய்யும்? சில விடயங்கள் ஞாபகம் வரும். இப்ப ஞாபகம் இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே போகக்குள்ள என்ன செய்யும்? மறந்து போய்த்திரும். எனவே நாங்க நம்மளுக்கே நாம
இதை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியவர்களாக, இதன் மூலமாக நாம அல்லாஹ்வோட கேள்வி கணக்குல இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக எங்களை நாங்க ஆக்கி கொள்ளணும். அப்பதான் நாங்க என்ன செய்யலாம், அல்லாஹ்விடத்துல நல்ல ஒரு இடத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். எனவே நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க பொருட்டால நம்முடைய தீமையான விடயங்களை எங்களை விட்டு மகன்று இவ்வாறான நல்ல விடயங்களை எங்களோட வாழ்க்கையில எடுத்து அமுல்படுத்தி நாமும் நடந்து மற்றவர்களுக்கும் கூறி எல்லாரையும் நல்வழிப்படுத்துவோம் என்று கூறி நல்வழிப்படுத்துவானா அல்லாஹ் என்று சொல்லி கேட்டு விடைபெறுகிறேன். வாஹிதவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.